Hello students, welcome to this video. Students, in this video we are going to know something about the features of Companies Law 2013 and the types of company. So here we go with the features. The very first feature for the law is the law introduced the concept of dormant companies. Dormant companies means the companies that which have not engaged in business for 2 years consecutively. It is actually a preventive action. It is actually a preventive action taken by the legislation, ज्याच्यामुळे पुढे कुठलाही फ्रॉड व्हायला नको या करण्यासाठी. Then the law introduces the National Company Law Tribunal. It is a quasi-judicial body in India adjudicating issues concerning companies. It replaces the Company Law Board. Okay. Then it provides for self-regulation concerning disclosure and transparency rather than having a government approval based regime. So it is actually that जसं आपण म्हणतो की सेल्फ इव्हॅल्युएशन इज द बेस्ट विन. सो अकॉर्डिंग टू दॅट या लॉनी सुद्धा कंपनीजला सेल्फ रेग्युलेशन हे सेल्फ इव्हॅल्युएशनसाठी म्हणून किंवा सेल्फ कंट्रोलसाठी म्हणून अप्रूव्ह केलेलं आहे, जेव्हा की याच्या आधी 1956 नुसार गव्हर्नमेंटचं अप्रुव्हल लागायचं त्याच्या प्रत्येक डिस्क्लोजर किंवा ट्रान्सपरन्सी क्रिएट करण्यासाठी म्हणून. Then the documents have to be maintained in electronic form. 1956 च्या अनुषंगाने ज्या वेळेस कंपनीला त्याचे डॉक्युमेंट्स सबमिट करावे लागायचे रजिस्टर्ड करत असताना त्यावेळेस ते मॅन्युअली होत होतं. आता सगळं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये होत आहे आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या ज्या सगळ्या प्रोसिजर्स आहेत किंवा सगळे जे सेफ्टी पॉइंट्स आहेत ते फॉलो करण्यासाठी म्हणून 2013 आपल्याला जास्त महत्त्वाचं आहे. Then the official liquidators have adjudicatory powers for companies having net asset up to ₹1 crores. The procedure for mergers and amalgamations have been made faster and simpler. Previously or earlier we can say there are some complex activities has to do at the time of merger or amalgamation. Now it is quite simple. Cross-border mergers are allowed by this act but with the permission of the Reserve Bank of India. Now what do you mean by cross-border mergers? Like if we are going to merge the companies from one from India and one from any other from the foreign country, suppose the USA we can say. So like a company, one of the company is from India and one of from the USA. So असं जर मर्जर होत असेल तर त्याचबरोबर USA ची एक कंपनी आणि इंडियाची एक कंपनी असं पण मर्जर होत असेल तर त्याला क्रॉस बॉर्डर मर्जर म्हटलं जातं की ज्याच्यामध्ये इंडिया टू USA आणि USA टू इंडिया आहे. The concept of one person company has been introduced. Now what do you mean by one person company? I actually explained in the last video, but still here for the revision. So one person company is a new type of private company which may have only one director and one shareholder. That means it doesn't make any equivalence to the sole proprietorship. It is a company. One person company is a form of company or form of joint stock company business organization. But here जिथे प्रायव्हेट कंपनी फॉर्म करण्यासाठी 2 लोकांची गरज होती, आता तिथे फक्त एक माणूस सुद्धा ती प्रायव्हेट कंपनी चालू करू शकतो. Having independent directors has been made a statutory requirement for public companies. For a prescribed class of companies, women directors are mandatory. Now students, this is your assignment to find out that prescribed class in which the women directors are keep the mandatory according to this Companies Act 2013. Okay, so students, this is your assignment to find such companies under which or in which women are the director, and that is the mandatory task for the company. Then all companies should have at least one director who has been a resident of India for not less than 182 days in the last calendar year. मागच्या पूर्ण वर्षभरामध्ये 182 दिवस तो माणूस
भारतामध्येच राहणं गरजेचं आहे आणि असा एक व्यक्ती तुमच्या कंपनीचा शेअर होल्डर किंवा डायरेक्टर असणं गरजेचं आहे. द ऍक्ट provides for entrenchment, that is the extra legal safeguard of the articles of association. तुमच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन मधून तुम्हाला काही गोष्टी जास्तीच्या प्रोव्हाइड केल्या गेलेल्या आहेत किंवा ते एक्स्ट्रा लीगल सेफगार्ड तुम्हाला त्याच्यात प्रोव्हाइड केला गेलाय का? कारण याचं एक आणखीन फीचर काय सांगितलं होतं? व्हेरी गुड. फीचर होतं हे की जे काही याचे डॉक्युमेंट्स आहेत सबमिट करण्यासाठीचे ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये असणार आहे. The next one is the act mandates at least 7 days of notice for calling board meeting. याच्या आधी 21 days होतं मीटिंग कॉल करण्यासाठीचं, आता 7 days आहे. बाकी मीटिंग्सच्या बाबतीमध्ये डिटेल आपल्याला आपण ज्यावेळेस नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये असणार आहे ते ज्यावेळेस मी तुम्हाला मीटिंग बद्दलचं सगळं इन्फॉर्मेशन देणार आहे. In this act, the duties of a director has been defined. It has also defined the duties of key managerial personnel and promoter. जसं की आपण लास्ट व्हिडिओ मध्ये बघितलं, कंपनी सेक्रेटरीला म्हणजे या ऍक्ट अंडर कंपनी सेक्रेटरीची अपॉइंटमेंट तिथे मेन्शन केली गेलेली आहे डायरेक्टली आणि त्याला की मॅनेजरियल पर्सनल म्हणून डिक्लेअर केलंय. सो कंपनी सेक्रेटरीचा काय रोल असणार आहे, काय ड्युटीज असणार आहे हे सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये कळणार. For public company, there should be a rotation of audit firms and auditors. The act also prevents auditors from performing non-audit services to the company. In case of non-compliance, there is substantial criminal and civil liability for an auditor. So just keep in mind such kind of things in students. हे खूप जास्त एक्सप्लेन करायची गरज नाही, फक्त लक्षात ठेवा की ऑडिटर्स हे रोटेशन स्वरूपामध्ये असणार आहेत पब्लिक लिमिटेड कंपनीच्या बाबतीत. The act makes it mandatory for companies to form CSR committee and formulate CSR policies. For certain companies, mandatory disclosures have been made with regard to CSR. Okay, so CSR बद्दल आपण लास्ट व्हिडिओ मध्ये पण बोललेलो होतो. आता मी फार काय त्याच्यावरती बोलत नाही. जर हवं असेल तर तुम्ही लास्ट व्हिडिओ बघू शकता. The act bans key managerial personnel and directors from purchasing call and put option of shares of the company. सी स्टुडंट्स, कॉल ऑप्शन आणि पुट ऑप्शन हे ज्यावेळेस तुम्ही फायनान्शियल मार्केटमध्ये स्पेशली सेकंडरी मार्केटमध्ये डील करता त्यावेळेस सेकंडरी मार्केटचा एक पार्ट म्हणून डेरिव्हेटिव्ह मार्केट आहे आणि या डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या ॲव्हेन्यूज बरोबर किंवा तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट इन्स्ट्रुमेंट बरोबर कुठे डीलिंग करायचं असतं तर ते डीलिंग करत असताना कॉल ऑप्शन आणि पुट ऑप्शन असे दोन प्रकार असतात. सो अकॉर्डिंग टू 2013 कंपनीज ऍक्ट 2013 की मॅनेजरियल पर्सनल आणि डायरेक्टर्सला असं हे कॉल ऑप्शन किंवा पुट ऑप्शन बरोबर कुठल्याही पद्धतीचं डीलिंग किंवा परचेसिंग त्यांनी ते नाही सांगितलेलं आहे. वाय? If such person is reasonably expected to have access to price sensitive information. So guys, especially हे न सांगण्यामागचं कारण असं आहे की जर समजा कॉल ऑप्शन आणि पुट ऑप्शन मध्ये डायरेक्टर्स किंवा की मॅनेजरियल पर्सनलनी काही हस्तक्षेप केला काही जर त्यांनी अशा काही ऍक्टिव्हिटी केल्या की ज्याच्यामुळे स्पेक्युलेशन मार्केटमध्ये येण्याचे चान्सेस असू शकतात आणि त्यांची कंपनी बूम होण्यासाठी म्हणून ते जर सपोर्टिव्ह ऍक्शन ठरू शकत असतील तशा कंडिशनमध्ये जे इन्व्हेस्टर्स असतात त्या लोकांना मिसगाईड केलं जातं आणि हे सगळं रोखण्यासाठी म्हणून फक्त सेबीच नाही तर 2013 ऍक्टनी सुद्धा इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे. The act offers more power to shareholders in that it provides for shareholders approval for many major transactions. Guys, the act offers more power to shareholders in that याचा आधी म्हणजे अकॉर्डिंग टू 1956 कंपनीज ऍक्ट नुसार शेअर होल्डर्सला जे राईट्स असायचे ते खूप लिमिटेड होते. रादर आय शुड से की शेअर्सचे जे टाइप्स होते त्याच्यापैकी जे फक्त राईट शेअर्स होते त्याच्या अनुषंगानेच फक्त शेअर होल्डर्सला राईट्स होते आणि त्यांचे राईट्स जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या मीटिंग मध्ये बसून ते कुठल्या पॉलिसी मेकिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये जर पार्टिसिपेट झालेले असतील तर अशा कंडिशन मध्ये सुद्धा त्यांना फक्त त्यांचं मत मांडायचा अधिकार होता. त्यांचं मत फारसं ऍक्सेप्ट केलं जाईलच याची खात्री मात्र
त्यावेळेस नव्हती. पण अकॉर्डिंग टू द ऍक्ट 2013, द कंपनीज ऍक्ट 2013, हे थोडंसं चेंज झालेलं आहे. शेअर होल्डर्सला पण तेवढे राईट्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत किंवा पॉवर्स तेवढ्या प्रोव्हाइड केल्या गेल्या आहेत की जेणेकरून काही मेजर ट्रान्झॅक्शन्स असतील आणि एखाद दुसरी नाही तर जवळपास सगळ्या किंवा खूप साऱ्या अशा कंपनीजच्या मेजर ट्रान्झॅक्शन्स असतील, त्यांना त्या मेजर ट्रान्झॅक्शन्सचं अप्रुव्हल जे आहे त्यासाठी या शेअर होल्डर्सला सुद्धा विचारात घेतलं जाईल किंवा असं म्हणता येईल की या शेअर होल्डरचं अप्रुव्हल त्या मेजर ट्रान्झॅक्शन फुलफिल करण्यासाठी म्हणून लागू शकतं. ओके, आय होप स्टुडंट तुम्हाला ह्या सगळ्या फीचर्सच्या बाबतीमध्ये काही शंका नसाव्यात. पण जर समजा तुम्हाला असं वाटलं की तुम्हाला काही मुद्दे कळलेले नाही आहेत किंवा ते रिपीट करावे लागतील किंवा त्याचा अर्थ तुम्हाला पुन्हा एकदा जाणून घ्यायची इच्छा असेल तर व्हिडिओ पूर्ण ऐकल्यानंतर व्हिडिओच्या नंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये कमेंट बॉक्समध्ये तुमची क्वेरी टाकू शकता किंवा माझ्या पर्सनल विंडोला तुम्ही पिंग करू शकता. नाउ लेट्स गो टू अंडरस्टँड द टाइप्स ऑफ कंपनीज. हे आपण फक्त ग्लिम्स बघतोय टाइप्स ऑफ कंपनीजचे. डिटेलमध्ये आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो बेसिकली ज्यावेळेस आपण कंपनीज ऍक्ट 2013 बघतोय किंवा कंपनीज ऍक्ट बघतोय, वेदर इट इज 1956 और 2013, हा ऍक्ट ऍक्च्युली जॉईंट स्टॉक कंपनीच्या दृष्टिकोनातून बनवण्यात आला. म्हणजे ज्यावेळेस सोल प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप या दोन्ही बिझनेस फॉर्ममध्ये काही लूपहोल्स दिसले किंवा काही ड्रॉबॅक्स दिसले, सो त्या ड्रॉबॅक्स मधून ओव्हरकम होण्यासाठी म्हणून जॉईंट स्टॉक कंपनी हा बिझनेस ऑर्गनायझेशन किंवा हा फॉर्म जास्त पॉप्युलर झाला. सो त्या अनुषंगाने हे ऍक्ट बनवण्यात आले आणि या ऍक्ट नुसार ही जॉईंट स्टॉक कंपनी बेसिकली तीन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केली जात आहे. एक म्हणजे चार्टर्ड कंपनी, दुसरं म्हणजे रजिस्टर्ड कंपनी आणि तिसरं म्हणजे स्टॅच्युटरी कंपनी. हे बेसिक 3 कंपनीज आहेत किंवा 3 टाइप्स आहेत जॉईंट स्टॉक कंपनीचे, ज्यामध्ये रजिस्टर्ड कंपनी जी आहे ती पण 2 भागामध्ये डिवाइड केली जाते. वन इज लिमिटेड कंपनी अँड अदर वन इज अनलिमिटेड कंपनी. त्या लिमिटेड कंपनी ज्यावेळेस आपण विचारात घेतो तेव्हा पण त्याला 2 पार्ट्समध्ये, एक म्हणजे लिमिटेड बाय प्रॉमिस, यालाच आपण लिमिटेड बाय गॅरंटी म्हणून सुद्धा ओळखतो. पुढे ज्यावेळेस आपण डिटेलमध्ये ह्या सगळ्या बाबतीत बघणार त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल की आपण लिमिटेड बाय गॅरंटी म्हणजे काय आहे किंवा लिमिटेड बाय गॅरंटी असं याला का म्हणतात. ओके, फाइन, just a second, I'm little slow for the operating this keyboard. Limited by guarantee, स्पेलिंग चुकलं असेल तर तुम्ही करेक्ट करून घ्या. अँड द अदर वन इज लिमिटेड बाय शेअर्स. नाउ लिमिटेड बाय शेअर्स मध्ये पण 2 प्रकार आहेत. वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अँड अदर वन इज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी. Okay students, so this is just a picture which showing the types of companies. Now let's see about the chartered company. Chartered company means what? इथे तुम्हाला छोट्या याच्यामध्ये दिलेलं आहे. Most of the early companies were set up through a royal center. रॉयल चार्टर. सो एक जसं स्पेसिफिक ऍक्ट असतो तसं हे रॉयल चार्टर होतं ज्याच्या अंडर ही कंपनी बनायची आणि त्याच्यातला सगळ्यात मोठं एक्झाम्पल म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी. इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र या विषयापैकी इतिहास जर आठवत असेल 7वी, 8वी, 9वी मधला, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बाबतीमध्ये रेफरन्स सापडू शकतो. बाकी मी काय तुम्हाला फार सांगणार नाही, तुम्ही इतिहासाचं 8वीचं पुस्तक जाऊन वाचून या. ओके, सो दिस इज व्हॉट द ईस्ट इंडिया कंपनी, जी एक चार्टर कंपनी आहे. बेसिकली भारतामध्ये आता असं हे कुठलाही चार्टर कंपनी आपल्याला नाही दिसत किंवा रॉयल चार्टर अंडर एखादी कंपनी रजिस्टर्ड झाली किंवा एखादी कंपनी फॉर्म झाली असं आता नाही दिसत. खूप रेअर केसेसमध्ये लंडनमध्ये ह्या गोष्टी किंवा इंग्लंडमध्ये ह्या गोष्टी दिसतात. नॉट एक्झॅक्टली लंडन, इंग्लंडमध्ये ह्या कंपनीज दिसतात, पण अगदीच त्या खूप रेअर केसेसमध्ये आहेत. आता त्या प्रमाण खूप कमी आहे. Then the statutory company. See, what do you mean by statutory company? A company formed and regulated by a special act of legislature is known as a statutory company. Simple word आहे की एखाद्या विशिष्ट ऍक्ट अंडर जर कंपनी फॉर्म होत असेल तर त्याला स्टॅच्युटरी कंपनी म्हणून ओळखलं जातं. द बेस्ट एक्झाम्पल इज व्हॉट द LIC ऍक्ट पण आहे आणि बँक हे सुद्धा मीडिएटर म्हणून जे काम करते तर ते सुद्धा तुम्ही स्पेशल ऍक्ट अंडरच त्या फॉर्म झालेल्या असतात. म्हणून बँक ही पण एक स्टॅच्युटरी कंपनी आहे. बेसिकली स्टॅच्युटरी कंपनी
फॉर्म करण्यामागचं पर्पज काय आहे? सो द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग अँड ॲक्सलरेटिंग द पीस ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इन द कंट्री, हा एक त्यांचा बेसिक पर्पज आहे अशा कंपनीज फॉर्म करण्याचा. देन द रजिस्टर्ड कंपनी. स्टुडंट्स, जे पण कुठल्या आपण कंपनीज बघतो त्या सगळ्या रजिस्टर्ड कंपनीज असतात, आयदर प्रायव्हेट किंवा पब्लिक असतात. मग त्याही याच्यामध्ये आपल्याला फार वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत सांगण्यासाठीच्या. मग हे रजिस्टर्ड कंपनी, हे कंपनीज ऍक्ट 1956 नुसार हे रजिस्टर्ड केलेलं आहे. पण आता आपल्याला शिकण्यासाठी म्हणून कुठला आहे? द कंपनीज ऍक्ट और द कंपनी लॉ 2013. हा 2013 जो आहे हा पार्शियली 1956 ला रिप्लेस करतो म्हणून आहे. याचं तुम्हाला डेट सांगितलेली होती, ती लक्षात असेल मला वाटतं तुमच्या. नसेल तर व्हिडिओ लास्ट व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा, त्याच्यामध्ये डेट आहे. ऑर एल्स रिव्हिजनसाठी म्हणून 29 ऑगस्ट 2013 मध्ये हा रिप्लेस झालेला आहे, म्हणून हा लॉ कंपनी लॉ 2013 म्हणून ओळखला जातो. सो व्हॉट यू मीन बाय रजिस्टर्ड कंपनी? A registered company is an organization which is formed and registered with the appropriate statutory authority of the country as a company or corporation in accordance with the corporate and securities law of that country. ओके, म्हणजे काय की पर्टिक्युलरली कंपनी या कंपनीज ऍक्ट अंडर ज्यावेळेस रजिस्टर्ड होते आणि तिला एक विशिष्ट ऑथॉरिटी मिळते, त्यावेळेस तिला रजिस्टर्ड कंपनी म्हणून ओळखलं जातं. अ रजिस्टर्ड कंपनी ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ऑर रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन ऑर अन इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेशन, असे हे सगळे त्याचे वेगवेगळे नाव आहेत. ओके, या व्यतिरिक्त पण आपल्याकडे काही टाइप्स आहेत जे ऍक्च्युली रजिस्टर्ड कंपनीचेच आपण टाइप्स म्हणू शकतो, पण हे जरा वेगळे प्रकार आहेत किंवा हे कंपनीज ऍक्ट 2013च्या अनुषंगाने हे टाइप्स आपण सांगू शकतो. 56 मध्ये पण हे टाइप्स आपल्याला आढळतात. कुठले? होल्डिंग कंपनी अँड सबसिडरी कंपनी, इंटरनॅशनल कंपनी, मल्टीनॅशनल कंपनी, ट्रान्सनॅशनल कंपनी, गव्हर्नमेंट कंपनी अँड फॉरेन कंपनी. नाउ व्हॉट यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी? ज्यावेळेस आपण होल्डिंग कंपनीचा विचार करतो तेव्हा काय होईल तर एखाद्या कंपनीमध्ये जर दुसऱ्या कंपनीने 50% जास्त शेअर्स हँडओव्हर केले असतील किंवा टेक ओव्हर केले असतील, हँडओव्हर नाही टेक ओव्हर जर केलेले असतील तर ती कंपनी असते होल्डिंग कंपनी. ओके, आपण इकडे लिहूयात हवं तर तुम्हाला लक्षात राहण्यासाठी नंतर परत हे बघताना. शेअर्स किती असणार आहे? 50% पेक्षा जास्त. ओके, +1 त्याला म्हणायचं होल्डिंग कंपनी. मग सबसिडरी कंपनी कोणती? करेक्ट, ज्या कंपनीचे शेअर्स हे 49% किंवा 50% पेक्षा कमी असतील. ओके, 49% और -1 ती कंपनी असणार आहे सबसिडरी कंपनी. इंटरनॅशनल कंपनी म्हणजे कोणती? तर ज्या कंपनीचं हेड ऑफिस हे एका ठिकाणी आहे, एका कंट्रीमध्ये आहे आणि तिचे बाकी सगळीकडे त्याचे ऑफिसेस आहेत, त्याला म्हणायचं इंटरनॅशनल कंपनी. किंवा सगळीकडे त्याचे डीलर्स आहेत ते म्हणायचं इंटरनॅशनल कंपनी. मल्टीनॅशनल, जनरली मल्टीनॅशनल, ट्रान्सनॅशनल ह्या ज्या आहेत या सगळे इंटरनॅशनल कंपनीज हेड अंडर पण आपल्याला सांगता येऊ शकतात. मल्टीनॅशनल कंपनी म्हणजे हेड ऑफिस तुमचं असणार आहे डोमेस्टिक कंट्रीमध्ये. ओके, हेड ऑफिस असणार आहे डोमेस्टिक कंपनीमध्ये. Okay, I'm little slow in writing. ओके, हेड ऑफिस असणार आहे डोमेस्टिक कंट्रीमध्ये आणि तिचे जे डीलर्स आहेत किंवा तिच्या ज्या फ्रँचायझी आहेत त्या असणार आहेत दुसऱ्या कंट्रीजमध्ये, त्याला म्हणायचं मल्टीनॅशनल कंपनी. आणि ट्रान्सनॅशनल कंपनी म्हणजे काय तर एकापेक्षा जास्त. ओके, मोर दॅन 1. एक मिनिट, ट्रान्सनॅशनल कंपनीज म्हणजे मोर दॅन 1 कंट्रीज मध्ये जर का हेड ऑफिस असतील, मोर दॅन 1 कंट्री मध्ये जर हेड ऑफिस असतील
तर अशी कंपनी ट्रान्सनॅशनल कंपनी म्हणून ओळखली जाते. गव्हर्नमेंट कंपनी म्हणजे ज्या कंपनीमध्ये शेअर्स 50% पेक्षा जास्त हे गव्हर्नमेंटनी हेल्ड केलेले असतील. 50% पेक्षा जास्त शेअर्स ज्यावेळेस गव्हर्नमेंटच्या अधिकाराखाली असतील. ओके, त्याला म्हणायचं गव्हर्नमेंट कंपनी. आणि फॉरेन कंपनी म्हणजे भारताच्या बाहेर किंवा डोमेस्टिक कंट्रीच्या बाहेर ज्या पण कुठल्या कंपनीज आहेत आणि त्या फक्त आपल्याकडे इन्व्हेस्ट करतायत ना, त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे ना, असेंब्ली आहे किंवा फ्रँचायझी नाही आहे किंवा बाकी काहीच नाही आहे, फक्त ते आपल्याकडे येत आहेत आणि माल विकतायत, असे सगळ्या कंपनीज ज्या आहेत त्या सगळ्या फॉरेन कंपनीज असणार आहेत. स्टुडंट, आय होप आर यू लिटल क्लिअर अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज. जर समजा ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला असं वाटलं की तुम्हाला काही गोष्टी कळाल्या नाही आहेत किंवा काही कॉन्सेप्ट तुम्हाला आणखीन जास्त क्लिअर करून हवे तर मग कमेंट बॉक्समध्ये टाका किंवा माझ्या पर्सनल विंडोला तुम्ही पिंग करू शकता. Okay then, wait for the next video. Till then, thank you, bye bye, stay at home, stay safe.